তিনি তার নিজের জীবন নিয়ে নিতে যাচ্ছেন। তারপর কি হলো? Several Facebook friends of Mohsin watched the live stream. One of them dialed 999 and sought intervention. Dhanmondi police reached Mohsin's place, but all they found was a dead body. তো মহসিনের বেশ কিছু ফেসবুক বন্ধু এই লাইভ স্ট্রিমটা দেখেছিলেন, তার মধ্যে একজন 999 ডায়াল করেছিলেন এবং হস্তক্ষেপ কামনা করেছিলেন। ধানমন্ডি পুলিশ মহসিনের বাসায় পৌঁছেছিলেন, কিন্তু তারা যেটা পেয়েছিলেন সেটা হচ্ছে একটা ডেড বডি। তারপর দেখি মিস শিবলা পড়েন দেখি, বাট at least someone tried to help Mohsin. But at least someone tried to stop Mohsin from ending his life. There were several incidents where people could not even figure out how to stop. On 7 February, Prakash De went live on Facebook from his home in Chattogram. He looked depressed and dejected. He went live to request his friends and family to take care of his mother in his absence. He said, "Can you fathom how much pain one must endure to even begin contemplating suicide? I have struggled all my life, but haven't accomplished anything. Do you know why? Because honesty has no value. I bid you farewell. Please forgive me." Prakash then hung himself from the ceiling fan and the screen went dark. His live stream was only seen by a few people. The comments read, "What happened, Prakash Da? What problems are you dealing with? Why are you departing for an internal world so early?" None of them could stop the suicide attempt. Perhaps they did not know how to stop a person from committing suicide during a live stream. How many people like Mohsin and Prakash die by suicide every day? Do they take their own lives on a whim? Okay, thank you so According much. to a Let's Thank see you, what we sir. have until now. So এই যে দ্বিতীয় স্টোরিটা দেখার পর মনে হলো যে আরো মানুষ এই জিনিসটা চেষ্টা করছে, but at least someone tried to stop Mohsin from ending his life. There were several incidents where people could not even figure out how to stop it. কিন্তু অন্তত কেউ চেষ্টা করেছিলেন মহসিনকে তার জীবন শেষ করে দেওয়ার হাত থেকে বাঁচানোর জন্য। আরো বেশ কিছু ঘটনা ছিল যেখানে মানুষজন ফিগার আউট করতে পারেনি কিভাবে এটা থামাতে হবে। ফিগার আউট মানে কি? পিপল কুড নট ইভেন ফিগার আউট। আমরা বলি না যে কোনো কিছু একটা আমরা ফিগার আউট করব, হ্যাঁ, ভেবে বের করতে পারেনি, চিন্তা করতে পারে, চিন্তা করে বের করতে পারেনি যে কিভাবে তারা এটা থামাবে। On 7 February, Prakash De went live on Facebook from his home in Chattogram. He looked depressed and dejected. He went to live to request his friends and family to take care of his mother in his absence. 7 ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশ দেব তার চট্টগ্রামের বাসা থেকে ফেসবুক লাইভে গিয়েছিলেন। তাকে হতাশ এবং ডিজেক্টেড দেখাচ্ছিল। ডিজেক্টেড মানে কি? মনমরা। ডিজেক্টেড মানে মনমরা হতাশ। দেখাচ্ছিল। ইয়েস, গ্লুমি দেখাচ্ছিল। তাকে হতাশ এবং মনমরা দেখাচ্ছিল। তিনি লাইভে গিয়েছিলেন তার বন্ধু বান্ধব এবং পরিবারের সদস্যদের অনুরোধ করার জন্য যে তার অনুপস্থিতিতে তার মায়ের খেয়াল রাখার জন্য। He said, "Can you fathom how much pain one must endure to even begin contemplating suicide? I have struggled all my life but haven't accomplished anything. Do you know why? Because honesty has no value. I bid you farewell. Please forgive me." উনি বলেছিলেন যে আপনারা কি ফেইদম করতে পারেন যে একটা মানুষকে কতটা কষ্ট এন্ডিউর করতে হয়? ফেইদম মানে কি আর এন্ডিউর মানে কি? freedom অনুধাবন করা এন্ডুর মানে আর সহ্য করা। এন্ডিউর হচ্ছে সহ্য করা, আর ফেইদম হচ্ছে অনুধাবন বা ধারণা করতে পারা। যে আপনারা কি ধারণা করতে পারেন যে কতটা কষ্ট একটা মানুষকে সহ্য করতে হয় যে আত্মহত্যার মনস্থির করার জন্য, কন্টেম্পলেট এখানে হচ্ছে চিন্তা করা বা ভাবা, মনস্থির করার জন্য। আমি সারা জীবন হচ্ছে সংগ্রাম করেছি কিন্তু কিছুই অ্যাকমপ্লিশ করতে পারিনি। অ্যাকমপ্লিশ মানে কি?
সম্পূর্ণ করতে পারেনি। অর্জন করতে পারেনি, কিছু অর্জন করতে পারে। আপনারা জানেন কেন? কারণ সততার কোনো মূল্য নাই। আই বিড ইউ ফেয়ারওয়েল। আমি আপনাদেরকে বিদায় জানাচ্ছি, আমাকে মাফ করে দেবেন, আমাকে ক্ষমা করবেন। প্রকাশ then hung himself from the ceiling fan and the screen went dark. প্রকাশ তারপর সিলিং ফ্যান থেকে নিজেকে ঝুলিয়ে দিলেন এবং স্ক্রিনটা কালো হয়ে গেল। His live stream was only seen by a few people. The comments read, "What happened, Prakash da? What problems are you dealing with? Why are you departing for the eternal world so early?" None of them could stop the suicide. তার লাইভ স্ট্রিমটা খুব অল্প লোকই দেখেছিল, যার কমেন্টগুলো এমন ছিল যে, প্রকাশ দার কি হয়েছে, কি ধরনের সমস্যার মধ্য দিয়ে আপনি যাচ্ছেন, কেন আপনি এই কেন আপনি ইটারনাল ওয়ার্ল্ড, চিরস্থায়ী দুনিয়ার দিকে আপনি কেন প্রস্থান করছেন, এই ধরনের প্রশ্ন কমেন্ট এসেছে, কিন্তু কেউই সুইসাইড অ্যাটেম্পটা থামাতে পারে না। Perhaps they did not know how to stop a person from committing suicide during a live stream. খুব সম্ভবত তাদের জানা ছিল না যে লাইভ স্ট্রিমে থাকা কাউকে সুইসাইড থেকে কিভাবে থামাবেন, সেটা তাদের জানা ছিল। How many people like Mohsin and Prakash die by suicide every day? Do they take their lives on a whim? So প্রকাশ এবং মহসিনের মতো কত মানুষ প্রতিদিন আত্মহত্যা করে মারা যাচ্ছে, তারা কি তাদের নিজেদের জীবনটা অন এ হুইম নিয়ে নেয়? অন এ হুইম মানে কি? স্বেচ্ছায়। তারা কি স্বেচ্ছায় তাদের জীবনটা নিয়ে নিচ্ছে? খুব ইম্পর্টেন্ট একটা প্রশ্ন। তারপর অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি একটা স্টাডি কি বলছে, এটা আমরা একটু শুনবো। ইসরাত ম্যাম পড়েন দেখি। According to a University of Oxford study, while some suicides are deliberative and involve careful planning, many appear to have been uh, hastily decided upon and to involve little or no planning. Chronic underlying risk factors such as substance abuse and depression are also often present, but the acute period of highlighted risk for suicidal behavior is often only minutes or hours long. Ankle Foundation estimated that at least 14,436 people committed suicide between 8 March 2020 and 28 February 2021, which means that 39 people took their lives every day, one average, during that time period in Bangladesh. Based on news reports, the most prominent reasons behind the suicides were relationship issues, family disputes, mental pressure, financial crisis, study-related issues, and drug addiction. In the last couple of years, several incidents of suicide on social media live streams have taken place. Some posted suicide notes on social media before cutting themselves off from all modes of communication. But before committing suicide, they wanted to vent their feelings to people. Okay, thank you so much. So let's see what we have until now. According to a University of Oxford study, while some suicides are deliberative and involve careful planning, many appear to have been hastily decided upon and to involve little or no planning. Chronic underlying risk factors such as substance abuse and depression are also often present. But the acute period of heightened risk for suicidal behavior is often only minutes or hours long. তো যেটা বলা হচ্ছে যে ইউনিভার্সিটি অফ অক্সফোর্ডের একটা গবেষণা অনুসারে কিছু কিছু যেখানে কিছু কিছু আত্মহত্যা হচ্ছে ডেলিভারেটিভ মানে কি? ইচ্ছাকৃতভাবে হয় এবং তার মধ্যে জড়িত থাকে, খুব সাবধানী ভাবে তারা প্ল্যানিংটা করে, কিন্তু অনেকগুলোই হচ্ছে এটা বোঝা যায় যে এটা হুট করে ডিসাইড করা হয়েছে, হুট করে ঠিক করা, হ্যাস্টিলি ডিসাইডেড, হুট করে ঠিক করা, এবং যার মধ্যে কোনো প্ল্যান ছিল না বললেই চলে। ক্রনিক আন্ডারলাইং রিস্ক ফ্যাক্টর, ক্রনিক মানে কি? গুরুতর এবং আন্ডারলাইং রিস্ক ফ্যাক্টর, আন্ডারলাইং মানে অন্তর্নিহিত,
হ্যাঁ, অন্তর্নিহিত যে রিস্ক ফ্যাক্টর গুলো আছে, ঝুঁকির ব্যাপারগুলো আছে, যেমন সাবস্টেন্স অ্যাবিউজ। সাবস্টেন্স অ্যাবিউজ কি জিনিস বলেন দেখি? এই টার্মটা ব্যবহার করা হয় হচ্ছে ড্রাগ নেওয়া। সাবস্টেন্স অ্যাবিউজটা এই টার্মটা ব্যবহার হয় ড্রাগ নেওয়ার ক্ষেত্রে বা নেশা করার ব্যাপারে। এবং ডিপ্রেশনটা যেটা আছে, হতাশা, সেটাও প্রায় উপস্থিত থাকে। কিন্তু যে অ্যাকিউট পিরিয়ড অফ হাইটেন্ড রিস্ক আছে, আত্মহত্যা টাইপের যে বিহেভিয়ার বা কি বলে এটাকে, কি বলে এটাকে, আত্মহত্যামূলক যে ব্যবহারটা আছে, সেটার যে তীব্র সময়কাল থাকে এবং সেই সময়টাতে যে উচ্চ ঝুঁকি থাকে, হাইটেন্ড রিস্ক থাকে, সেটা প্রায়ই দেখা যায় যে সেটা শুধুমাত্র কিছু মিনিট বা ঘন্টা ব্যাপী হুট করে দেখা দেয়। Anchal Foundation estimated that at least 14,436 people committed suicide between 8 March 2020 and 28 February 2021, which means that 39 people took their lives every day on average during that time period. Bangladesh, based on news reports, the most prominent reasons behind the suicides were relationship issues, family disputes, mental pressure, financial crisis, study-related issues, and drug addiction. So, Achal Foundation এটা এস্টিমেট করেছে। এস্টিমেট শব্দের অর্থ, তারা একটা অনুমান করেছে যে অন্তত 14,436টা মানুষ 2020 সালের 8 মার্চ থেকে 2021 সালের 28 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আত্মহত্যা করেছে, যার মানে হচ্ছে প্রতিদিন গড়ে 39 জন মানুষ তাদের জীবন দিয়ে দিয়েছে। এবং নিউজ রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে সবচেয়ে প্রমিনেন্ট রিজন যেগুলো ছিল, প্রমিনেন্ট মানে কি, উল্লেখযোগ্য কারণ যেগুলো রয়েছে এই সুইসাইড গুলোর পেছনে, সেটা হচ্ছে রিলেশনশিপ ইস্যুস বা সম্পর্কের যে জটিলতাগুলো আছে, ফ্যামিলি ডিসপিউট কি জিনিস? পারিবারিক দ্বন্দ্বের কারণে, মানসিক চাপ, আর্থিক যে ক্রাইসিসটা আছে, ক্রাইসিস মানে কি? আর্থিক সংকটের যে ব্যাপারটা আছে, পড়াশোনার সাথে সম্পর্কিত ইস্যু আছে, এবং অবশ্যই নেশার ব্যাপারটা আছে। The last couple of years, in the last couple of years, several incidents of suicide যেটা আছে, লাইভ স্ট্রিমিং এর ব্যাপারটা, সেটা দেখি পরের দেখি নিশ্চয়ই বা। In the last couple of years, several incidents of suicide on social media live streams have taken place. Some posted suicide note on social media before cutting themselves off from all modes of communications. But before committing suicide, they wanted to vent their feeling to people. Psychologists believe that in those cases, a quick intervention is a must. People trying to stop suicide attempts should try to ensure that the suicidal person's mind is diverted and the suicide attempt is diverted and the suicide attempt is delayed. If a person disconnect themselves from every available mode on communication after announcing suicide, it will be hard to intervene. In the case, the priority should be in Restoring contact. restoring Okay. Thank you connect. so much. So in the last couple of years, several incidents of suicide on social media live streams have taken place. Some posted suicide notes on social media before cutting themselves off from all modes of communication. But before committing suicide, they wanted to vent their feelings to people. তো গত কয়েক বছর ধরে বেশ কিছু ঘটনা ঘটেছে সুইসাইডের সোশ্যাল মিডিয়া লাইভ স্ট্রিমের মধ্যে। তার মধ্যে কেউ কেউ সমস্ত ধরনের যোগাযোগ মাধ্যম থেকে নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলার আগে তারা সুইসাইড নোট পোস্ট করেছে। কিন্তু সুইসাইড করার আগে তারা মানুষের কাছে তাদের
যে অনুভূতিগুলো আছে সেটাকে ভেন্ট করতে চেয়েছে। ভেন্ট করা মানে প্রকাশ করতে চেয়েছে। প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন। Psychologists believe that in these cases, a quick intervention is a must. People trying to stop suicide attempts should try to ensure that the suicidal person's mind is diverted and the suicide attempt is delayed. তো মনোবিজ্ঞানীরা এটা বিশ্বাস করেন যে এই সমস্ত ক্ষেত্রে দ্রুত হস্তক্ষেপটা অবশ্যই দরকার। যারা সুইসাইড থামানোর চেষ্টা করছেন তারা এটা অবশ্যই নিশ্চিত তাদের করার চেষ্টা করতে হবে যে যারা সুইসাইডাল পারসন যিনি আছেন, যিনি আত্মহত্যা করতে যাচ্ছেন, তার মনটা যাতে ডাইভার্টেড থাকে। ডাইভার্টেড মানে কি? হোয়াট ইজ ডাইভার্টেড? মানে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়া আর কি, তার মন যাতে অন্যদিকে ঘুরে যায় এবং আত্মহত্যার প্রচেষ্টাটা যাতে দেরি হয়। If a person disconnects themselves from every available mode of communication after announcing suicide, it will be hard to intervene. In that case, the priority should be in restoring contact. যদি একটা মানুষ আত্মহত্যার যে ঘোষণা দেওয়ার পরে নিজেদেরকে সমস্ত কমিউনিকেশনের যোগাযোগের মাধ্যম থেকে নিজেকে আলাদা করে ফেলে, সেক্ষেত্রে খুব কঠিন হবে হস্তক্ষেপ করাটা। এই ক্ষেত্রে প্রথম যে মূল প্রায়োরিটিটা আছে, প্রায়োরিটি মানে কি? প্রাধান্য হওয়া উচিত যে তাদের যে কন্টাক্টটা আছে, তাদের সাথে যোগাযোগটা আছে, রিস্টোর করা, এটা হচ্ছে প্রাধান্য দেওয়া উচিত। তো ইউনিভার্সিটি অফ ঢাকার ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি প্রফেসর কি বলছেন এটা দেখি পরের দিকে। নীলুফা, থ্যাংক ইউ স্যার। ওয়েলকাম। আমি মাত্র ঢাকা থেকে আসছি। গতকাল না স্যার, আমি পড়তে পারবো, সমস্যা নেই। আমি আইসাই মাত্র জয়েন করলাম আর কি। গতকালকেও গিয়েছিলাম, কালকে কাজ হয় নাই, আজকে আবার গিয়েছিলাম, মাত্র আসলাম, খুব ভোরে গেছিলাম আজকে। থ্যাংক ইউ স্যার। আগে না গিয়েও লাভ নেই। হ্যাঁ বলেন। University of Dhaka clinical psychological professor Mohammad Mahmudur Rahman told the Business Standard, proper intervention means that the suicidal person feels the presence of someone who can empathize with their grief. Then a motivational conversation should begin. I will first let him or her feel that I am empathetic. Initially, I will not push them to stop immediately. Our conversation will be prolonged by giving the person space so that he or she can promptly share their grief. When my attentive role relieves the person from mental stress, there is a high chance that the suicide attempt will be halted voluntarily. Halted voluntary, Mahmudur said. Okay, thank you so much. Let's see what we have until now. University of Dhaka's clinical psychology professor Mahmoud Rahman told the Business Standard, prepared intervention means that the suicidal person feels the presence of someone who can empathize with their grief. Then a motivational conversation should begin. তো ঢাকা ইউনিভার্সিটি ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি প্রফেসর অধ্যাপক মাহমুদুর রহমান বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডকে বলেছেন যে সঠিক যে হস্তক্ষেপটা, এটার মানে হচ্ছে সুইসাইডাল যে পার্সনটা আছে তাকে এটা বোধ করাতে হবে এমন একজনের উপস্থিতি যে তাদের গ্রিফের সাথে এমপ্যাথাইজ করতে পারে। গ্রিফ মানে কি আর এমপ্যাথাইজ মানে কি? গ্রিফ দুঃখ, গ্রিফ মানে দুঃখ, আর এমপ্যাথাইজ মানে হচ্ছে সহানুভূতি করা। তারা তাদের দুঃখের সাথে সহানুভূতি প্রকাশ করতে পারে এবং সেখান থেকে একটা অনুপ্রেরণামূলক কথোপকথন শুরু হবে। I will first let him or her feel that I am empathetic. Initially, I will not push them to stop the attempt immediately. Our conversation will be prolonged by giving that person space so that he or she can promptly share their grief. When my attentive role relieves the person from mental stress, there is a high chance that the suicide attempt will be halted voluntarily. Interesting একটা কথা বলা হয়েছে। প্রথমে আমি তাকে এটা বোধ করাবো যে আমি এমপ্যাথেটিক। এমপ্যাথেটিক মানে কি? সহানুভূতিশীল। শুরুতে আমি তাকে পুশ করব না, তার সাথে আমি তর্কে যাব না বা আমি তাকে ঠেলবো না যে আপনি এখনই থেমে যান, আত্মহত্যা করে ফেলেন না। আমাদের কনভারসেশনটা হচ্ছে প্রলং হবে। প্রলং মানে কি? দীর্ঘায়িত। আমাদের কনভারসেশনটা এখানে দীর্ঘায়িত হবে। কিভাবে? ওই মানুষটাকে একটু জায়গা করে দিতে হবে যাতে উনি
দ্রুত Space তিনি দিতে তার হবে। স্পেস দিতে হবে, যেটাকে আমরা ইংরেজিতেই তো ভালো বুঝি। স্পেস দিতে হবে যাতে উনি ওনার দুঃখটাকে শেয়ার করতে পারেন। শেয়ার করতে পারে। যখন আমার যে অ্যাটেন্টিভ যেটা আছে, মনোযোগী রোলটা, ভূমিকাটা আছে, সেটা ওই মানুষটাকে মানসিক চাপ থেকে মুক্তি দিবে, রিলিফ মুক্তি দিবে, লাঘব করবে তার চাপটাকে। একটা ভালো সম্ভাবনা আছে, একটা ভালো সম্ভাবনা আছে যে ওই সুইসাইড অ্যাটেম্পটা ভলান্টারি, স্বেচ্ছায় থামিয়ে দেওয়া হবে, উনি নিজেই থামিয়ে দেবে। তারপর দেখি মিস্টার ইফতাজ আছেন, শুনতে পাচ্ছেন? And Yes, Miss sir. Jimmy, if you're able to read, to raise your hands. Okay, I think she's not there. পরে দেখি মিস্টার He ইফতাজ। added that afterwards, intervention should be motivational and convincing, so that the 990. suicide person can get away from negative feelings. And this type of conversation could also be initiated by people close them. Dealing with a person having suicidal thoughts, however, is not an easy task. The patient should be the motto. If a skilled professional handles this situation successfully, intervention is highly possible. He said a suicide prevention program is needed at the national level of design a complete intervention package so that people having suicidal thoughts are brought under long-term treatment. The program should involve psychiatrists, psychologists, family members, and community leaders. Mahmudur finds Mahmudur finds it positive when people try to stop suicide attempts even by asking help from law enforcement agencies. He again said that responders need to be trained up. Nonetheless, 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 a person's suicidal behavior needs to be neutralized by psychological treatment, and here the professional can be involved with the service. okay, Why thank you should so not? much, Mr. Iftad. Thank you, sir. Yes, sir. এখানে যতটুকু পড়েছেন, এখানে আপনার অপরিচিত ভোকাবুলারি কি কি আছে দেখে বলেন তো দেখি। আবার দেখে বলতে হবে স্যার, ভুলে গেছি অলরেডি, ওই কয়েকটা আছে, প্রথম অনেকগুলাই প্যারাতে আছে। দেখি, হ্যাঁ। He added that জি। afterwards, intervention should be motivational and convincing, so the suicidal person can get away from the negative feelings, and this type of conversation could also be initiated by people close to them. এখানে initiate শব্দটা অর্থ কি বলেন? ইনিশিয়েটিভ মানে কি করা, এই মানুষকে ইনিশিয়েট করা আর কি। could also be initiated people close them. Initiate হচ্ছে শুরু করা। বাংলাটা শুরু করা। ও স্যার, জানতাম না। ওকে, আমি অন্যটা ভাবছিলাম। এবং উনি বলেছেন পরবর্তীতে যে হস্তক্ষেপটা আছে সেটা অনুপ্রেরণাদায়ক এবং কনভিন্সিং হওয়া উচিত। কনভিন্সিং মানে কি? কনভিন্সিং মানে এই যে বুঝিয়ে সুঝিয়ে যে, হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আপনার কাছে ব্যাপারটা মনে হচ্ছে যে না, এটা বোঝানোর মতো হতে হবে, যৌক্তিক হতে হবে, এবং সুইসাইডাল পার্সনটা যাতে ওই ঋণাত্মক অনুভূতি থেকে সরে যেতে পারে। এবং এই ধরনের কথোপকথনটা হচ্ছে শুরু করা যেতে পারে সেই মানুষদের দ্বারা যারা তাদের কাছাকাছি থাকে বা তাদের ক্লোজ, যেটাকে বলে। Dealing with a person having suicidal thoughts, however, is not an easy task. Be patient should be the motto. If a skilled person, professional handles the situation, successful intervention is highly possible. তো সুইসাইডাল চিন্তা ভাবনা ওলা লোকজনের সাথে ডিল করাটা কঠিন, সহজ কাজ না। এক্ষেত্রে মূল মন্ত্র হওয়া উচিত, মোটর মানে হচ্ছে মূল মন্ত্র হওয়া উচিত বি পেশেন্ট, মানে পেশেন্ট হতে হবে। পেশেন্ট মানে কি? রোগী না কিন্তু, ধৈর্যশীল হতে হবে। যদি একজন প্রশিক্ষিত প্রফেশনাল যিনি আছেন, প্রফেশনাল মানে কি? পেশাজীবী, প্রশিক্ষিত পেশাজীবী এই ধরনের সিচুয়েশনটাকে যদি সামাল দেন, সেক্ষেত্রে সফল হস্তক্ষেপটা খুবই সম্ভব। He said a suicide prevention, sorry, মোটো অর্থটা বুঝি নাই স্যার। মোটো অর্থ হচ্ছে মূল মন্ত্র বলে না, যে সাফল্যের মূল মন্ত্রটা এই যে জিনিসটা আছে সেটা। He said a suicide prevention program is needed at the national level to design a complete intervention package so that people having suicidal thoughts are brought
brought under long-term treatment. The program should involve psychiatrists, psychologists, family members, and community leaders. উনি বলেছেন যে সুইসাইড ঠেকানোর যে প্রোগ্রামগুলো আছে সেটা জাতীয় জাতীয় পর্যায়ে প্রয়োজন, যাতে করে একটা সম্পূর্ণ হস্তক্ষেপমূলক প্যাকেজ করা যায়, যেখানে যাদের মধ্যে আত্মহননকারী চিন্তা ভাবনা আসছে তাদেরকে লম্বা মেয়াদী ট্রিটমেন্টের আওতায় আনা যায়। এবং এই প্রোগ্রামটার সাথে জড়িত থাকা উচিত সাইকিয়াট্রিস্টদের, সাইকোলজিস্টদের, ফ্যামিলি মেম্বার্সের এবং কমিউনিটি লিডার্স বা সম্প্রদায়ের নেতাদের। সাইকিয়াট্রিস্ট ও সাইকোলজিস্টের মধ্যে পার্থক্য কে জানে? একটা হচ্ছে মনোরোগ বিশেষজ্ঞ, আরটা হচ্ছে একজন বিজ্ঞানী আর একজন হচ্ছে ওই রোগের বিশেষজ্ঞ। এই হচ্ছে সাইকিয়াট্রিস্ট আর সাইকোলজিস্টের মধ্যে একটা ডিফারেন্স। সাইকিয়াট্রিস্ট হচ্ছে ওই ডাক্তার আর সাইকোলজিস্ট হচ্ছে বিজ্ঞানী, নাকি? ইফ আই এম নট মিস্টেকেন। Yes, sir. So, Mahamudur finds it positive when people try to stop suicide attempts, even by asking help from law enforcement agencies. মাহমুদুর এটাও পজিটিভ হিসেবে পান যখন মানুষ সুইসাইড অ্যাটেম্পটা থামানোর চেষ্টা করেন যে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সাহায্য নেওয়ার মাধ্যমে। তারপর সেটা কি হচ্ছে? মিস্টার মাহাদি আছেন, শুনতে পাচ্ছেন? Yes, sir. Okay, how have you been, Mr. Mahdi? কেমন আছেন? Alhamdulillah, sir. Okay, so have you found the article? শেষের দিকে একেবারে। He again said that the responders. Yes, sir. Okay. He again said the responder need to be trained up. Nonetheless, sir. Oh, sorry. Nonetheless, a person's suicidal behavior needs to be neutralized by psychological treatment, and here the professionals can be involved with the service. Why shouldn't there be a helpline operated by skilled psychologists? He questioned. Additional Deputy Inspector General Muhammad Tariqullah, Chief of NES Tabarakallah, chief of NES, said if we have psychologists and psy, uh, psy, psychiatrists and psychiatrists and psychiatrists yes, psychiatrists and psychologists is in our team, we can deal with people's behavior issues. NES needs cases to an automatic call location system too. Often a caller's local dialect confuses the call takers, or a caller fails to provide a detailed address, or it takes time to trace the location. If we could trace the location instantly, our response time would be shortened and we could save more lives. Tabarak said. Okay, so আপনি একজন ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল নাম ভুল করলে হবে? মাদি খবর আছে, নাম ভুল করা যাবে না। ওকে, সো এখন দেখি আমাকে বলেন বাকিরা যে আপনারা অ্যাব্রিভিয়েশনটা কিন্তু চেনেন, মানে সংক্ষিপ্ত নামটা চেনেন। অ্যাডিশনাল মানে তো জানেন অতিরিক্ত। ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল এটা কোন পদটা বলেন দেখি? চিনবেন? শর্ট নামটা বললেই চিনবেন। ডিআইজি স্যার, ডিআইজি। ইয়েস, দেখেন জানতেন এটা? বলেন কারা কারা জানতেন যে ডিআইজি ফুল ফর্ম ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল? স্যার জানতাম। ওকে, তাহলে তো ভালো। So let's see. He again said that the responders need to be trained up. Nonetheless, a person's suicidal behaviors need to be neutralized by psychological treatment, and here the professionals can be involved with the services. তিনি আবার বলেছেন যে যারা রেসপন্ডার্স, যারা প্রাথমিকভাবে এটার সাথে সাড়া দিচ্ছেন, তাদেরকে হচ্ছে প্রশিক্ষিত করতে হবে। নান্দালেস মানে কি বলে দেখি?
স্যার তবুও তবুও একজন মানুষের যে আত্মহননকারী ব্যবহারটা আছে সেটা নিউট্রালাইজ করতে হবে। নিউট্রালাইজ মানে প্যাসিভে আছে, উপলব্ধি করা, নিউট্রালাইজ, এটা রিয়েলাইজ না, নিরপেক্ষ স্যার, নিরপেক্ষ। এটাকে ব্যর্থ করতে হবে, থোয়ার্ট করতে হবে বা প্রতিরোধ করতে হবে। নিউট্রালাইজের আরো কিছু সিনোনিম আছে, থোয়ার্ট আছে, তারপর হচ্ছে ডিফেন্ড আছে, রেজিস্ট আছে, উইথস্ট্যান্ড আছে। ওই ঠেকানো বলে না, আমরা ঠেকানো পেয়েছি না উপরে, ওটাই সিনোনিম। ওকে, কিভাবে ঠেকাতে হবে? সাইকোলজিক্যাল ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে, এবং এখানে পেশাজীবীরা হচ্ছে এই সেবার সাথে যুক্ত হতে পারে। Why shouldn't there be a helpline operated by skilled psychologists? The question. কেন প্রশিক্ষিত সাইকোলজিস্টদের দ্বারা চালিত একটা হেল্পলাইন কেন থাকবে না? এই প্রশ্ন করেছেন। Additional Deputy Inspector General Mohammad Tabarkullah, Chief of NES, said, "If we have psychiatrists and psychologists in our team, we can deal with people's behavioral issues." অতিরিক্ত ডিআইজি মোহাম্মদ তাবারকুল্লাহ, যিনি ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি সার্ভিসের প্রধান, তিনি বলেছেন যদি আমাদের টিমের মধ্যে সাইকিয়াট্রিস্ট এবং সাইকোলজিস্টরা থাকে সেক্ষেত্রে আমরা মানুষের ব্যবহারগত যে সমস্যাগুলো আছে সেটা সামলাতে পারবো। NES needs access to an automatic call location system too. Often, a caller's local dialect confuses the call takers, or a caller fails to provide a detailed address, or it takes time to trace the location. If we could trace the location instantly, our response time would be shortened and we could save more lives. Over the same. তো NES এর দরকার হচ্ছে অ্যাক্সেস। অ্যাক্সেস মানে কি বলেন দেখি? প্রবেশাধিকার। প্রবেশাধিকার প্রয়োজন, যা অটোমেটিক কল লোকেশন সিস্টেমের প্রায় দেখা যায় যে একজন কলারের, যিনি কল করেছেন, তার লোকাল ডায়ালেক্ট মানে কি? তার যে আঞ্চলিকতা, কথার মধ্যে যে আঞ্চলিক টান আসে, উপভাষা, আঞ্চলিক ভাষাটা আছে, সেটা যারা কল নিচ্ছেন তাদেরকে বিভ্রান্ত করে ফেলে। অথবা একজন কলার তিনি বিস্তারিত অ্যাড্রেসটা দিতে পারেন এবং এই লোকেশনটা ট্রেস করতে সময় লাগে, খুঁজে বের করতে সময় লাগে। যদি আমরা সাথে সাথে লোকেশনটাকে খুঁজে বের করতে পারতাম, আমাদের যে রেসপন্স টাইম, আমাদের প্রতিক্রিয়ার সময়টা আর কমে আসতো এবং আমরা আরো বেশি জীবন বাঁচাতে পারতাম। তবরে বলেছে। সো দ্যাট এন্ডস আওয়ার আর্টিকেল। এখন দেখি আমাকে বলে যে খুবই গ্রেভ একটা ইস্যু, খুবই গম্ভীর একটা ইস্যু, তো এখান থেকে এটা কিন্তু আমাদের মানে জানার দরকার ছিল। কি বলেন? হাউ ওয়াজ দ্য আর্টিকেল? খুবই ভয়াবহ একটা ব্যাপার যে প্রতিদিন এতগুলো মানুষ নিজেকে শেষ করে দিচ্ছে। সো এখান থেকে নেক্সট দিনের যে টপিকটা আছে সেটা কি নির্বাচন করা যায়? ডু ইউ হ্যাভ এনি আইডিয়া? Sir, how to stop someone from killing themselves, or how to stop suicidal thoughts? সুইসাইডাল থট তো থামানো একটু কঠিন, আরেকটু সুন্দরভাবে গুছিয়ে চাচ্ছি। আর কেউ বলতে পারবেন? আর কোনো আইডিয়া আছে? আমি বলতে পারবো, আমার কাছে মনে হচ্ছে যে how to stop suicidal case. Okay, another idea. Mr. Iftar, what do you think? স্যার, where people decide to suicide, এটা হতে পারে মানুষ স্যার। কেন সুইসাইড করার চিন্তা করে, খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ব্যাপার। এটা তাহলে আমি দুটাকে মার্জ করতে পারি। Why people try to suicide and how can we prevent them? নাকি? জি স্যার। কি বলেন, বাকিরা একমত? মিস শিমলা, মিস শৈবা, মিস্টার আবু নাইম, মিস নীলুফা, ইয়াসমিন, মিস্টার রফিক, কি মনে হয় মিস্টার মাদি? জি স্যার, ঠিক আছে, এটা সুন্দর হবে। দুটো টপিক মার্চ করে দেই যে why people commit suicide and why people try to commit suicide and how to prevent that. So that will be the article for the next day. অনেক তথ্য আসবে, so hopefully we'll be able to do that. এবং সবচেয়ে বড় কথা, একটা আর্টিকেলের পড়ার পেছনে আমাদের মূল উদ্দেশ্যটা নিজেদের স্পিকিং ডেভেলপ করে, এবং আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে এখান থেকে কিন্তু আমরা ভালো নলেজ পাচ্ছি, জ্ঞান পাচ্ছি। তো আশা করছি এটা আমরা আমাদের লাইফের কাজে লাগাতে পারবো।